नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुछि पिलामाने तमे समस्ते बहुत भलरे थिबो आउ तम परिवार रे समस्ते मध्य बहुत भलरे थिबे। आमे आजि कोन पढ़िबा पिलामाने कोन पढ़िबा पारंपरिक शिक्षार अधपतन। पूर्व क्लास रे कोन पढ़िथिले लॉर्ड मैक्लेको नीति वुड्स डिस्पैच ए दुटी कोन शिक्षा नीति ना आमर केमिति शिक्षा को परिचालना करा जिवो ता उपरे ए दुईटी नीति आसीथिला। गोटे लॉर्ड मैक्लेको नीति आसीथिला 1855 रे आउ वुड्स डिस्पैच को नीति आसीथिला केबे 1853-54 रे एमिति आसीथिला। यहाँ आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले पूरा डिटेल्स रे आउ तार आमे एमसीक्यू मध्य करिछे जहाँ मोर प्लेलिस्ट रे अछि जो माने ए जाय देखि ना हो एबे जाय कि से सब वीडियो पूरा देखो ठीक अछि। हो ताला आज आमे कोन पढ़िबा पारंपरिक शिक्षार अधपतन। आमर जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थिला से गुडी को धीरे धीरे केमिति लोप पाई गला से सब विषय रे आमे आज डिटेल्स रे जानिबा। पारंपरिक शिक्षार अधपतन किपरि हैला आमर जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था लागू हैला ता परे परे आमर जो चाटशाली मक्तब माद्रासा टोल इत्यादि आदि रे जो पारंपरिक शिक्षा गुडी को दिया जाउथिला से सब धीरे धीरे लोप पाइबा को बसिला। एही जो शिक्षा व्यवस्था माने माद्रासा मक्तब इत्यादि रे जो शिक्षा दिया जाउथिला से सब शिक्षा को पूर्वरु राजा माने आमर जो राज करे कोन आमर जो राजकीय परिवेश रे जो राजा माने रहुथिले आमको जो माने पूर्वरु इंग्रेज मानको पूर्वरु शासन करुथिले से माने ए सब को बहुत सपोर्ट करुथिले। किंतु इंग्रेज माने आसीबा परे एही पारंपरिक शिक्षा को आउ सपोर्ट करले नाही। से माने आउ ताहाकू सहयोग सपोर्ट माने कोन सहयोग आउ करले नाही। तापरे सरकार से गुडी को आधुनिक विज्ञान और साहित्य आदि शिक्षा पई व्यवहार मध्य करले नाही। सरकार मध्य कहले काई सरकार किए थिले इंग्रेज माने थिले आउ से इंग्रेज सरकार केबे भी आमर पारंपरिक शिक्षा को आउ ध्यान देले नाही से आधुनिक विज्ञान और साहित्य प्रति ध्यान देले। पुणी से माने आउ गोटे नियम जारी कले केबे 1844 मसीह रे 1844 मसीह रे गोटे नियम जारी कले जे जो भारतीय माने पारंपरिक शिक्षा संस्थारु पास करिथिबे सेमानंकु कौनसी सरकारी चाकरी मिलिबो नाही। से माने कहिदेले जे जो माने पारंपरिक शिक्षा संस्थानरु पास करी आसीथिबे जो शिक्षार्थी सेमानंकु चाकरी मिलिबो नाही सरकारी चाकरी मिलिबो नाही। माने कोन जो माने इंग्रजी जानि नथिबे पारंपरिक शिक्षा किए शिखिथिबो जे कि आम पारंपरिक संस्था गुडा रे जहा पढ़ा होथबो ओडिया कि हिंदी तर्कशास्त्र गणित शास्त्र ए सब से माने हिंदी भाषा रे पढ़ी आस्थिबे किंतु सेमानंकर इंग्रजी रे ज्ञान किछि भी नथिबो आ सेमानंकु चाकरी मध्य मिलिबो नाही। एहा नियम किए कले इंग्रेज सरकार केबे 1844 मसीह रे। आउ क्रमशः धीरे धीरे एही शिक्षा संस्था गुडी को धीरे धीरे लोप पाई गला। जदि सरकार सेते बेले चाहिए जे ना जी इंग्रजी शिखिनी ताकू चाकरी भी मिलिबोनी तो निहाती ना तो से जे संस्था गुडी को थिला से गुडी को तो बंद हे जिवो ना धीरे धीरे। तो पूर्वरु जो आधुनिक शिक्षार प्रसार पाई ख्रिस्टियन मिशनरी माने कोन करथिले अनेक स्कूल आउ कॉलेज गुडी को स्थापन करथिले जहा फल आम देश रे जो बुद्धिजीवी माने रहिछंती से माने कोन कहिले जे जहा हो एबे आधुनिक शिक्षा दिया जिवो जहा फल रे आम समाज रु कुसंस्कार गुडी को दूर हे जिवो से कुसंस्कार गुडी को दूर हे गले आमे जहा आम राष्ट्र टिके विकास आड़ को आगे जिवो। काहे कि ना आम समाज रे कुसंस्कार बहुत थिला या परे आमे पढ़िबा पर वीडियो रे बोधे पढ़िबा जे को कुसंस्कार एठी थिला बालिका विवाह विधवा विवाह को उच्छेद माने विरोध तापरे सतीदाह प्रथा परदा प्रथा ये सब बहुत प्रकार कुसंस्कार आम समाज रे भरी भरी रहिथिला।
ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେସବୁ ଦୂର ହେବାର ଆଶା ସେମାନେ ରଖିଲେ କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷିତ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ାଇଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ, ତ ସେଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସେ କିଛି ଲୋକ ଆମର କିରାଣୀ ଓ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେମାନେ ଚାକିରି କଲେ ଆମର ଶାସନ ସହଜ ଆଉ ସୁଗମ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେ ଶାସନ କରୁଛେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶାସନ ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶାସନ କରିବା ବି ସଫଳତାରେ ଆମେ ଶାସନ କରିବା। ତ ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଯଦି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ପରମ୍ପରା ଅଛି, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନେ ଆପଣେଇ ନେବେ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁନଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପୁରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ଚାକିରି କରିବେ ଆଉ ଆମ କଥାକୁ ମାନିବେ। ସେଇଆ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା, ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ବା ଦେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରକାର ବି ଯେଉଁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ ତାହା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ନୂଆ, କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରି ନୂଆ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହଉ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସେରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ମାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସେଇଟା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 1886 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଥିଲା, ବଜେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ? ଟିକେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଅ, ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଆୟ ରାଶି ଥିଲା, କେତେ ଥିଲା? 47 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଇ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 47 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ସେଥିରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ? ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଲାଭ କ'ଣ? ଗୋଟେ 47 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ସେତିକି ଲୋକ ତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଲେନି। ତା ବଦଳରେ କିଛି ଲୋକ ମାତ୍ର ଉପକୃତ ହେଲେ। ତାପରେ ବି ୟା ପରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅବହେଳା କଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ଯଦି ହୁଏ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାବନା ଯେ ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ନାରୀମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ? ଘର କୋଣରେ ବସିବେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅଫିସ ଯାଇକି କିରାଣୀ ଚାକିରି କରିବେ? ନାଇଁ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚାହିଁଲେନି ଯେ ନାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1921 ମସିହା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ଆମ ଦେଶରେ 22% ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 22% 100%ରୁ 22% ମହିଳା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକଠାରେ 1873 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। କେବେ? 1873 ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ? କଟକଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା।
ବୁଝିପାରୁଛ ତ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୋର୍ ଲାଗୁନି ତ? ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ବି ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୀତ ଗାଇଦେବା, କ'ଣ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଗାଇଲ ଏଇନା ରଘୁଆ ଗାଇବ ଗୋଟେ ଗୀତ। ଥୁକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ ଥନ୍ ଥନ୍ ଥନ୍, ଖେଳିବା ଆସ ଥନ୍ ଥନ୍ ଥନ୍, ଏଇ ଯେ ଆମ ପଢ଼ିବା ଘର, ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ବହିପତର। ଥୁକୁଲୁ ଥୁକୁଲୁ ଥନ୍ ଥନ୍ ଥନ୍, ଖେଳିବା ଆସ ଥନ୍ ଥନ୍ ଥନ୍। ଖେଳିବାନି, ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ପଢ଼ିବା। ଗୀତ ବହୁତ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ସେଇଆ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଡକ୍ଟର ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଏହି ବୈଷୟିକ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ଏହା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ ନା ପ୍ରଥମେ କରି ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ, +3 ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ବମ୍ବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, କେବଳ ବମ୍ବେରେ ଥିଲା 1899 ମସିହାରେ। ତ ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପରି କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ନା ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ରହୁଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇବେ, ମାନେ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ବହିଟି ଆମ ସାର୍ ଜଣେ ପଢ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ବିଜ୍ଞାନରେ ବି 4ଟି 5ଟି ପାର୍ଟ ଥିବ। ସେ 4ଟି 5ଟି ପାର୍ଟ ପାଇଁ ବି 4-5 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ନଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଜଣେ ହିଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିବେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ପଢ଼ାଉଥିଲେ କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବି ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସବୁ ବିଷୟ ଜଣେ ହିଁ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। 1875 ମସିହା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କେବଳ ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାସ ଆଉ କଲିକତା ଠାରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି କେଉଁଠାରେ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆମାନେ? 1875 ନା? କେଉଁଠାରେ? ବମ୍ବେ, ମାଦ୍ରାସ ଓ କଲିକତା ଠାରେ 3ଟି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1876ରେ କଟକରେ ଏକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ତ ମନେ ରହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ତାହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି? କଟକରେ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ କଟକରେ କେଉଁ କଲେଜ? ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ରେଭେନ୍ସା ହିନ୍ଦୁ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼ିଥିଲେ କଟକର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାକି T.E. ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏଠି କଟକରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ମସିହାଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। 1876, 1873 ଏସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ ତ ଗଲା ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ବା ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ଇଂରେଜ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ରୁର୍କି ଠାରେ ଏକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଛାତ୍ରୀ ତ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ମୂଳରୁ ନଥିଲା। ଯଦି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରି ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ରୁର୍କି ଠାରେ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେଠାରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଗଲା। ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସେଠାରେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେତେ ନାଇନସାଫି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖିପାରୁଛ? ଦେଖିପାରୁଛ? ହଉ ଦେଖନି। ତାପରେ 1930 ମସିହା ସମଗ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ମାତ୍ର 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। ପୁରା ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଣି ହାତ ଗଣତିରେ କେବଳ 10ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ଦିଦି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତୁମେ ଆଉ ମାନେ ଠିକ୍ 9ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ, କାହା ସହ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ,
ଇଏ ଦେଶ ତା ସେ ଦେଶ ସହିତ, ସେ ଦେଶ ୟା ଦେଶ ସହିତ, ସେମିତି ଦେଶ ଦେଶ, ଯେମିତି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତିନି, ତମ ବୋଉ ତମ ବାପା କି ତମ ବୋଉ ତମ ଖୁଡ଼ି, ସେମିତି ସେଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସରକାର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ଆମର ଅଧିକାର ବା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇସାରିଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଥିଲେ ହୁଏତ ଆମର କିଛି ସହାୟତା ହୋଇପାରନ୍ତା, ସେଇଟା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ହେବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଅନେକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସରକାର। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି କେବେ ହେଇଥିବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଇଥିବ ନା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି 1884 ମସିହା ବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ ଓ କଟକରେ ଏକ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁ ଜାଗାରେ? ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକରେ। କେବେ? 1884 ମସିହାରେ। କ'ଣ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା? ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ। କ'ଣ? ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ ସ୍କୁଲ। ଏଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। କଟକରେ କ'ଣ ନା ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ। କ'ଣ? ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲ। ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲଟି ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଲା। କଟକରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ସ୍କୁଲଟା ତାହା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମରେ ପରିଚିତ। କ'ଣ? ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନାମରେ ପରିଚିତ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଗୁଗୁଲରେ ଯାଇ, ତାହେଲେ ପାଇବ ଯେ କେଉଁ ସ୍କୁଲଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି। ସେଇଟା ଇଂରେଜ ଅମଳରୁ ରହିଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ, ଆଜି ଆମେ ଏତକ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଯେ ଅଧ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଶୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଯାଏଁ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ା ହେଲା ତାହା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଗପ ଭଳିଆ କହିଲି ନା। କେମିତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅବହେଳା କରାଗଲା, କେମିତି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ଲୋପ ପାଇଲା, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କେମିତି ନିଆଗଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିନ, ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କର। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବି। ଟିକେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ତଳପଟେ ଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଅନ୍ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନରେ ଅଲ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ପୁଣି ଅନ୍ କରିଦେବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବି, ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ଟିକେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଜର୍ମାନୀ, ଜାପାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ହଁ କି ନାହିଁ? ଖୁସ୍ ତ? ସମସ୍ତେ ଖୁସ୍? ହଉ, ତୁମେ ଖୁସ୍, ମୁଁ ବି ଖୁସ୍। ଏବେ ଚାଲ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।